just check out with this. So first subject, first one. So today we are going to check out the definition of GM, use of GM, then merits and demerits of GM, then exercise and problems in GM, then definition of HM, same, use of harmonic mean, merits and demerits of harmonic mean, and relationship between arithmetic mean, geometric mean, and uh, harmonic mean. Out of these 3 points are for theory. Harmonic mean is asked only for the theory purpose. Geometric mean, they may ask you the sum on which they have asked for. It is asked for 2 marks or 5 marks. It depends on the type of problem, and the problem is on the AM, GM, and HM relationship. So we'll just go through the theory part and then we'll solve the problems. So geometric mean. So what does it mean? It is a geometric mean of n observations. That is, whatever observations are given, this number of observations are denoted by n, small n, right? So when we have to calculate the GM of n observations is defined as nth root of their products. It means we have to multiply the observations and take the root of that particular observations as per the number of observations. So just check out the formula. We have taken here the example. For example, find the geometric mean of 2, 8, 20, 65, and 62 and 54. So for this, we just go for the calculations of multiplication of these 5 elements: 1, 2, 3, 4, 5. Right? So n is equal to 5. So we first step is we have to take a product of these 5 observations and they take the fifth root of the product. So we just write like this. So GM is equal to fifth root under root fifth of 2, 8, 20, 62, and 54. So it's a property of indices, law of indices, that if you have to take a under root, it becomes 1/5. When you take a root of both root on both square root on both sides, it becomes 1/5, power 1/5 instead of root. So just we'll take this multiplication. 2 into 8 into 20, 62, 54. So it's a multiplication amount and is raised to 1 by 5. So 1 by 5 is also known as 0.20. And on calci you can get this answer. So it's a 16.0689. There is another way to calculate the geometric mean, that is the geo mean through the Excel file. MS Excel आहे राईट. एक्सेल मध्ये डायरेक्टली जिओमेट्रिक मीन येतो. डायरेक्टली हा फॉर्म्युला दिला इक्वल टू जिओ मीन इंटू ब्रॅकेट. ज्यांचा मीन काढायचा आहे त्याची रेंज तुम्ही तिथे देणार. दॅट टाइम इट विल शो द आन्सर ऑफ द पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन्स. Okay, now we'll take another example, that is variable. A variable takes values 2, 4, 8, 16, 32. Find this geometric mean. हे सम्स तुम्हाला विचारतात ना, जसं हे एक एक्झाम्पल विचारलं राईट, तसं हे एक आहे एक्झाम्पल्स. नाव जिओमेट्रिक मीन कसा काढणार आहे याचा. सो फर्स्ट काय आपल्याला प्रोडक्ट घ्यायचा आहे राईट. 2 into 4 into 8 into 16 into 32 and there are n is equal to 5, so fifth root. Okay, so it convert होणार raised to 1/5. So here now 4 is a square of 2, so 2 square. 8 is also square of third denomination of the second 2's third power, that is 2 raised to 3. Then 16 is 2 raised to 4 and 32 is 2 raised to 5. So you get the same base 2 2 2, right? So here we apply the law of indices. Oh, wait a minute, I just show you the law of indices here. If your base is same and has a different power, that time there is a addition of the power. So here base is same 2 2 2, right? It's a product, base is same. So as per law of indices, the addition of power is done and the base will be same. So base 2 राहणार. Power काय याची 1 आहे. 2 raised to काहीच नाही म्हणजे it's a 1 by default. So 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 it's a 15. So 2 raised to 15 raised to 1/5. जरा law of indices नुसार. Okay, and this one. So काय होणार याच्यामध्ये
2 raised to 3 आहे, राईट. सो 2 raised to 3 कसं काय झालं? ऍज पर लॉ ऑफ इंडायसिस a raised to m raised to n असेल तर याचं काय होतं? मल्टिप्लिकेशन. सो हे काय होणार? 15 मल्टिप्लाय बाय 1/5. ठीक आहे. सो मग काय होणार? 5 3 is 15. So it becomes 2 raised to 3. So 2 raised to 3 ची व्हॅल्यू काय आहे? 8. युअर आन्सर इज 8. असं काढलं तरी येईल, डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करून रेस्ट टू 5 1 raised to 5 काढलं तरी सेम येणार. आता हे जे आपण बघितले लॉ ऑफ इंडायसेस, राईट, दिस वन दॅट इज a raised to m वगैरे, हे काय आहे? सो जस्ट वी चेक इट फास्ट. लॉ ऑफ इंडायसेस काय आहे? इफ m and n are पॉझिटिव्ह integers then a raised to m multiply by a raised to n, इट बिकम्स a raised to m+n. हे लॉ ऑफ इंडायसेस सर्वांनी मेमोराइज करून ठेवायचे, कारण की याच्यानुसारच तुम्हाला पुढचे जे सम्स आहे, डिस्पर्शन्स किंवा सेकंड पार्ट जो आहे मॅट्रायसेस वगैरे सेकंड सेमिस्टरला, सो वी आर युझिंग दिस लॉ ऑफ इंडायसेस फॉर द सेम पर्पज. सो a raised to m मल्टिप्लाय बाय a raised to n, देन जर मल्टिप्लिकेशन असेल, बेस सेम असेल, दॅट टाइम तुम्ही काय करणार? पॉवर्स ज्या आहे हाय पॉवर्स त्यांचं तुम्ही ऍडिशन घेणार. ठीक आहे. मल्टिप्लिकेशन असेल तर ऍडिशन येणार. सेम डिव्हिजन असेल म्हणजे a raised to m डिवाइड बाय a raised to n असेल तर मायनस, दॅट इज सबट्रॅक्शन. पण याच्यामध्ये m शुड बी ग्रेटर दॅन n. देन a raised to m raised to n असेल तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन असतं. ab raised to m म्हणजे दोन प्रोडक्ट्स आहेत, दोन नंबर्स आहेत, त्यांना सेम डिनॉमिनेशनची पॉवर असेल, इट बिकम्स a raised to m मल्टिप्लाय बाय b raised to m. म्हणजे हे डिवाइड होणार आणि त्यांना पॉवर डिस्ट्रीब्यूट होणार सेम याच्यामध्ये. देन सेकंड वन इज a डिवाइड बाय b raised to m असेल तर a raised to m डिवाइड बाय b raised to m, वेअर b इज नॉट इक्वल टू 0. का बरं? कारण की 0 पॉवर असेल त्याचा आन्सर इन्फिनिट येतं. नथिंग इज डिवाइड बाय 0, नंतर आन्सर्स इन्फिनिट येतं, म्हणून b शुड नॉट बी 0, नॉट इक्वल टू 0. हे लॉ ऑफ इंडायसेस समजले. याचा स्क्रीनशॉट वाटतं असं काढून घ्या, कारण की हे आपण जिओमेट्रिक मीनला मोस्टली हे यूज होतात. ठीक आहे. आता जीएम का काढायचं असतं? आता आपण काय बघितलंय? अरिथमेटिक मीन बघितलाय, राईट. एम अरिथमेटिक मीनलाच काय म्हणतात? सिम्पली ऍव्हरेज म्हणतात. सो ऍव्हरेज जेव्हा आपण काढतो, सो इट्स अ परफेक्ट मीन, परफेक्ट सेंटर टेंडन्सी आहे, विच इज युज्ड फॉर द फर्दर कॅल्क्युलेशन. त्याच्यामुळे मीन, मेडियन आणि मोड याच्यापैकी मीनच मोस्टली सगळ्या पुढच्या ज्या आहेत, डिस्पर्शन असेल किंवा मॅट्रायसिस असेल किंवा रँक कोरिलेशन कोइफिशियंट असेल, तर त्या सर्व यांच्यासाठी अरिथमेटिक मीनच यूज होतं. वाय? बिकॉज इट यूज अ ऑल ऑब्झर्वेशन्स आणि परफेक्शन जास्त असतं, राईट. मग आता जीएम का यूज केला? जिओमेट्रिक मीन का, त्याचा काय यूज आहे? तर जेव्हा आपण अरिथमेटिक मीन काढतो तर अरिथमेटिक मीनचं लिमिटेशन येतं. आपण अरिथमेटिक मीन ऑफ कंबाईन ग्रुप बघितलाय बघा. कंबाईन ग्रुपमध्ये आपण काय करतो? n1 x1 बार असेल प्लस n2 x2 बार मल्टिप्लाय करतो आणि डिवाइड बाय n1 प्लस n2 येतं. पण ह्या केसमध्ये देर इज अ लिमिटेशन फॉर क्वालिटेटिव्ह डेटा. काही प्रमाणात क्वालिटेटिव्ह डेटाला तुम्हाला लिमिटेशन्स येतात, अँड फॉर दॅट पर्पज यू नीड अ परफेक्शन. जसं टेम्परेचर असेल किंवा काही तुमचं हवामानाचं त्याला काय वेदर रिपोर्टिंग असेल, त्या केसमध्ये तुम्हाला अरिथमेटिक मीन जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत दे आर समवॉट डिफरंट. सो त्याच्यासाठी जॉमेट्रिक मीनचं इम्प्लिकेशन झालेलं आहे. सो व्हॉट इज द यूज? सो ॲव्हरेज चेंज इन पर्सेंटेज, म्हणजे पर्सेंटेज चेंज तुम्हाला काढायचं असेल, पर्सेंटेज चेंज किती झाला आहे. फॉर एक्झाम्पल पॉप्युलेशन असेल, ह्या इयरमध्ये सपोज 2019 मध्ये एवढी पॉप्युलेशन आहे 130 करोड, आणि 2020 मध्ये सपोज 134 करोड झाले. बट हाऊ मच पर्सेंटेज? इथून कळतं आपल्याला की 4 करोडचा आपल्याला इन्क्रीज झाला आहे. बट हाऊ मच पर्सेंटेज चेंज, ॲव्हरेज चेंज किती झाला आहे, इट इज टू बी डिटरमाइंड थ्रू जॉमेट्रिक मीन. हे अरिथमेटिक मीनने तुम्हाला काढता येणार नाही, कारण की याला रिलेटिव्ह पर्सेंटेज लागतात. त्याच्यासाठी दॅट्स वाय इट डझंट यूज द arithmetic mean. So for such average change in percentage you have to use the geometric mean only. देन सेकंड वन आहे ॲव्हरेज बँक इंटरेस्ट रेट. म्हणजे बँक इंटरेस्ट रेट काढण्यासाठी पण जॉमेट्रिक मीनच यूज करतात. का बरं? कारण की जसं कंपाऊंड इंटरेस्ट असतो, कंपाऊंड इंटरेस्ट काय असतं? कम्युलेटिव्ह असतो, की पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट जो असतो प्रिव्हियस इयरचा, ही तुमच्या नेक्स्ट टर्मची
प्रिन्सिपल अमाऊंट होते कशामध्ये, कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये. म्हणजे प्रत्येक वेळेस प्रिन्सिपल अमाऊंट चेंज होत असते. सो प्रत्येक वेळेस हे डिफाईन करण्याऐवजी कंपाऊंड इंटरेस्टमध्ये काय यूज केलं जातं, बँक इंटरेस्ट रेट्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी CRR असेल, SLR असेल, त्यासाठी जॉमेट्रिक मीन यूज केला जातो. नंतर आहे ॲव्हरेज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द कॉस्ट ऑफ सर्टन मशीन्स. म्हणजे काही मशीन्समध्ये डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला जॉमेट्रिक मीन यूज करता येतो इन्स्टेड ऑफ ॲव्हरेज अरिथमेटिक मीन किंवा पर्सेंटेज मीनपेक्षा. जेव्हा आपण रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वापरतो तेव्हा आपण काय यूज करतो, डीकेचा फॉर्म्युला यूज करतो. राईट, डीकेचा म्हणजे काय, ए इज इक्वल टू जो असतो आपला फॉर्म्युला, पी इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस R/100 रेस टू एन. हा आपला नॉर्मल कंपाऊंड इंटरेस्ट झाला. पण जेव्हा डीकेचा असतं किंवा डिप्रेसेशन असतं तेव्हा आपण व्हॅल्यू कशी काढतो, व्हॅल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस R/100 रेस टू एन असतं. राईट, सो हे हा नॉर्मली आपण डिप्रेसेशन वापरतो. पण काही मशिनरीजच्या कॉस्टमध्ये, ज्याच्यामुळे तुम्ही 2 ते 3 शिफ्ट्समध्ये काम करता आहे इंडस्ट्रीजमध्ये, किंवा तुमच्या ज्या मशिनरीची व्हॅल्यू आहे ती हाय व्हॅल्यू आहे, त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली असेल किंवा स्क्रॅप व्हॅल्यू डिफाईन होत नसेल, दॅट टाइम यू हॅव टू यूज अ जॉमेट्रिक मीन फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. देन पॉप्युलेशन, ॲव्हरेज पॉप्युलेशन ग्रोथ काढायचं असेल तेव्हा पण जॉमेट्रिक मीन यूज केला जातो. रेट ऑफ रिटर्न, शेअर्सवरचा रेट ऑफ रिटर्न काढण्यासाठी पण जॉमेट्रिक मीन यूज केला जातो. So just check out what are the merits. So merits काय आहे, इट इज जॉमेट्रिक मीन. कोणताही जो मीन आहे, मीन हा सर्व ऑब्झर्वेशन्सवर असतो, हे लक्षात राहू द्या. अरिथमेटिक मीन असेल किंवा जॉमेट्रिक असेल किंवा हार्मोनिक असेल, ऑल दिस 3 मीन्स आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्झर्वेशन्स. नंतर आहे इट कॅन बी रिजिड डिफाईन्ड आहे, म्हणजे परफेक्शन जास्त आहे, नियर टू ऑब्झर्वेशन्स, नियर टू सेंट्रल व्हॅल्यूज परफेक्शन जास्त असतं, त्याच्यामुळे त्याला रिजिडली डिफाईन्ड म्हणतात. नंतर इट इज कॅपेबल फॉर फर्दर मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. म्हणजे हे पण तुमचा कंबाईन जीएम काढायचा असेल 2 सेट्सचा, तर त्याला पण तुम्ही हा सिंगल जीएम यूज करून, जसं अरिथमेटिक मीन मध्ये आपण बघितलं कंबाईन मीन काढायचं असेल तर आपण अरिथमेटिक मीन घेतो. इथे x1 बार असतो, x1 नसतं फक्त, तर x1 बार असतो किंवा n2 x2 बार असतो. म्हणजे काय, कंबाईन मीन साठी पण तुम्हाला फर्दर मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंटसाठी तुम्ही जीएम यूज करू शकतात, सेम ॲज युअर अरिथमेटिक मीन. नंतर आहे इट इज नॉट अनट्रुली अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन्स. एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशनचा तर इफेक्ट होत नाही. का बरं, कारण की सर्व ऑब्झर्वेशन्स आपण कव्हर करतो, सर्व ऑब्झर्वेशनचं मल्टिप्लिकेशन करतो. दॅट्स वाय जीएम कॅन नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू सच एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन्स. Then what are the demerits? Demerits काय आहे, if any of observation is 0, then GM for the said observation will be 0. त्याचं पण 0. का बरं 0 येणार, कारण की जीएम आपण कसा काढतो, मल्टिप्लिकेशन करतो. राईट, एखादा ऑब्झर्वेशन 0 असेल, 0 ने कोणालाही मल्टिप्लाय केलं, द आन्सर विल बी 0. दॅट्स वाय इफ एनी ऑफ द ऑब्झर्वेशन इज 0, then the said geometric mean of the observation is also 0. It is not simple to calculate and understand. Why? Because it takes the nth root. त्याच्यामुळे जर ऑब्झर्वेशन सपोज 100 असतील तर 100th रूट घेणं इट इज नॉट इझी. सो इट हॅज सम कॉम्प्लिकेशन. त्याच्यामुळे जॉमेट्रिक मीन डायरेक्टली एक्सेल मध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतो, त्यासाठी एक्सेल मधला त्याचा बेनिफिट होतो. नंतर इट मे बी इमॅजिनरी. का बरं इमॅजिनरी होतं, कारण की समटाइम्स सम ऑब्झर्वेशन्स आर निगेटिव्ह, अँड इफ इट इज निगेटिव्ह देन इट इज नॉट कन्सिडर इन युअर डेटा. का बरं, कारण की निगेटिव्हचा तुम्हाला रूट येत नाही. दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर ॲज अ पॉझिटिव्ह, ओनली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आपण त्याच्यामध्ये घेतो. दॅट्स म्हणून काय होतं की तुम्हाला काही वेळेस जर निगेटिव्ह व्हॅल्यूज असते तर निगेटिव्ह ऑब्झर्वेशन्स आर नॉट कन्सिडर. So for that purpose, they consider it as a positive values and take a geometric mean. So in that case, it is called as a imaginary geometric mean. Then it is not applicable for qualitative data. का बरं, कारण की क्वालिटेटिव्ह डेटाचं तुम्हाला कन्वर्जन करता येत नाही युनिट्समध्ये, किंवा परफेक्शन नसतं तुमचं कन्वर्जनमध्ये, मेजर्स तुम्हाला घेता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल सीएम मध्ये तुम्हाला एखाद्याचा इंटेलिजन्स काढायचा असेल तर इंटेलिजन्समध्ये तुम्ही आयक्यू जेव्हा काढतात तर आयक्यूचे डिनॉमिनेशन्स आहे तर त्या हिशोबानुसार, बट हाऊ क्लेवर दॅट पर्सन इज यू कॅन नॉट डिफाईन की 100% क्लेवर आहे की 40% आहे, 60%, यू कॅन नॉट डिफाईन. दॅट्स वाय क्वालिटेटिव्ह डेटासाठी जॉमेट्रिक मीन यूज करता येत नाही. आणि इट कॅनॉट बी डिफाईन ग्राफिकली. कोणताही मीन ग्राफिकली डिफाईन करता येत नाही. फक्त मेडियन आणि मोड हे दोनच सेंट्रल टेंडन्सीज आहेत की विच कॅन बी डिफाईन थ्रू द ग्राफिक. And it cannot be compared if frequency distribution includes open end classes. Open end classes असतील तर त्याला geometric mean येणार नाही.
सेम ॲज अ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन पण त्याचा येत नाही. का बरं येत नाही? कारण की तुम्हाला सेंट्रल व्हॅल्यू, तुम्ही सर्व ऑब्झर्वेशन कन्सिडर करता, सर्व ऑब्झर्वेशन कन्सिडर करता, तर तुम्हाला सर्व ऑब्झर्वेशनची परफेक्ट व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, तरच तुम्ही मल्टिप्लिकेशन, ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करू शकता. अँड लास्ट वन इज इट मे नॉट बी ॲज ॲक्च्युअल ऑब्झर्वेशन इन द डेटा. म्हणजे जॉमेट्रिक मीनचं जे आन्सर असतं ते ऑब्झर्वेशन जे दिलेले आहे त्या ऑब्झर्वेशन मधलं एखादा आन्सर हे जॉमेट्रिक मीन नसतं. इट मे बी डिफरंट फ्रॉम द गिवन ऑब्झर्वेशन्स, आणि पण रेंज तुमची सेम असते. स्टार्ट टू एंड मधलाच तुमचं जॉमेट्रिक मीन ते डिफाईन होतं. सो जॉमेट्रिक मीन जर काढायचा असेल, ह्या जॉमेट्रिक मीनच्या प्रॉपर्टीज आहे की जॉमेट्रिक मीन एक्स वाय, एक्स अपॉन वाय असेल तर त्याचा आन्सर कसा आहे ना, जॉमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइड बाय जॉमेट्रिक मीन ऑफ वाय. whereas it is not satisfied in case of arithmetic mean. हे प्युअरली फक्त आणि फक्त जॉमेट्रिक मीनची प्रॉपर्टी आहे. जसं आपण अरिथमेटिक मीनची प्रॉपर्टी बघितली ती काय होती की जर प्रत्येक ऑब्झर्वेशन, इच ऑब्झर्वेशन मध्ये जो चेंज होणार, द सेम चेंज अपियर इन द मीन, ही झाली अरिथमेटिक मीनची प्रॉपर्टी. तसं जॉमेट्रिक मीनची काय प्रॉपर्टी, जॉमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू जॉमेट्रिक मीन ऑफ एक्स डिवाइड बाय जॉमेट्रिक मीन ऑफ वाय. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जॉमेट्रिक मीन. हे एक वन एक्झाम्पल आहे. जॉमेट्रिक मीन समजलं तुम्हाला? काही डिफिकल्टी आहे तुम्हाला? आय डोंट थिंक सो की काही डिफिकल्टी असते. आता आपण एक एक्झाम्पल बघूया इथे की सरस्वत बँक आहे. सपोज की सरस्वत बँक कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड गेव इंटरेस्ट ॲट रेट ऑफ 10%. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते आहे एफ वर फॉर फर्स्ट इयर. सेकंड इयरला काय होतं, सेकंड अँड थर्ड इयरला दे हॅव गिव्हन 12% आणि 15%. इफ द अमाऊंट इज कंपाऊंड इयरली, फाइंड द ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न. आता ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न हे तुम्हाला कंपाऊंड इंटरेस्टने पण फाइंड आउट करता येणार, पण कंपाऊंड इंटरेस्टला तुम्हाला काय करावं लागणार, फर्स्ट इयरच्या प्रिन्सिपलनुसार ते अमाऊंट काढणार, देन अमाऊंट प्लस तुम्ही इंटरेस्ट सॉरी अमाऊंट, ती अमाऊंट तुमची नेक्स्ट इयरला प्रिन्सिपल होणार, मग दुसऱ्या याला 12% काढणार, मग परत त्याची जी अमाऊंट होणार ती तिसऱ्या वर्षाला 15%. सो इट टेक अ टाइम फॉर कॅल्क्युलेशन. सो इन्स्टेड ऑफ इट आपण काय करणार, वी जस्ट यूज द जॉमेट्रिक मीन. ठीक आहे, सो जॉमेट्रिक मीन आपण यूज करूया. सो एक्स, सपोज एक्स आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि वाय आहे तुमचं पर युनिट रेटिंग इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो काय होणार, पर युनिट रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे काय, जो तुमचा रेट दिलेला आहे 1, राईट, हा तुमचा झाला 100%. सो 1.10, 0.10 ने ऍड झाला, 0.12 ने ऍड झाला, 0.15 ने ऍड झाला. सो ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न कसा येणार, हा त्याचा फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्नचा. दॅट इज GM ऑफ वाय मायनस 1 मल्टिप्लाय बाय 100. याने तुम्हाला ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न येतो की ॲव्हरेज रेट ऑफ पॉप्युलेशन काय असेल तुमच्या त्याच्यानुसार तुमचं ते कॅल्क्युलेशन जमणार आहे. सो इट्स इज अ फॉर्म्युला फॉर ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न. सो ॲव्हरेज काढायचा आहे, कसला काढायचा आहे, GM ऑफ वाय घ्यायचा आहे, म्हणजे वायची व्हॅल्यू दिसेल, राईट. GM घ्यायचा आहे म्हणजे आपल्याला काय करावं लागणार, 3 व्हॅल्यूज आहे, राईट. सो तिघांचं मल्टिप्लिकेशन येणार आणि त्याचा थर्ड रूट जो येणार इट विल बी युअर GM. सो इज इक्वल टू काय येणार बघा, आता अंडर रूट जर तुम्ही 3 आणि हे मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर त्याचं बाय डिफॉल्ट असं होणार 1/3, राईट. सो जेव्हा तुम्ही हे घेणार त्याचा आन्सर येणार 1.1231 मायनस 1 आणि मल्टिप्लाय बाय 100. सो इट्स अ 12.31%. ओके, 1/3 रूट म्हणजे काय, 0.33333, तेवढं त्याचं पॉवर. तर ते पॉवरनुसार तुम्हाला हे आन्सर येणार 1.1231 मायनस 1 मल्टिप्लाय बाय 100. सो 12.31% तुमचा ॲव्हरेज रेट ऑफ रिटर्न आहे. therefore average rate of interest is 12.31%. आपण शेअर्स मध्ये काय करायचं, आपण जर आता हाच ॲव्हरेज काढायचा तर आपण काय करायचं, इंटरेस्ट जेवढा मिळणार 3 इयर्स तो आपण ऍड करणार आणि त्याच्यानुसार तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय तुमची बेसिक अमाऊंट मल्टिप्लाय बाय 100, त्याच्यानुसार तो आपण रेट काढायचो. पण जॉमेट्रिक मीन तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर येतं. नाव आता हे एक आहे पॉप्युलेशनवर. तुम्हाला सांग, अ पॉप्युलेशन ऑफ अ सर्टन सिटी इज गिवन बिलो. Obtain the average rate of increase in population between the period 2016 to 2019. So this data is given. Okay, Divya, do you have any difficulty? Yeah.
हॅलो. हा दिव्या, तुला काय विचारायचं आहे? यू हॅव रेज द. No, ma'am. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. सो दिस इज अ प्रॉब्लेम ऑन द पॉप्युलेशन. सो पॉप्युलेशन मध्ये काय दिलंय त्यांनी, 4 वर्षांचे पॉप्युलेशन दिले आहेत इन करोड्स, राईट, आणि इयर आहेत. सो फर्स्ट इन्क्रीज काय करणार आपण, रिलेटिव्ह इन्क्रीज काढायचं आहे. म्हणजे काय की हा आपला बेस असणार 116, मग याच्या कंपॅरेटिव्ह याच्यामध्ये किती चेंज झालेला आहे 617 मध्ये, त्याला रिलेटिव्ह चेंज म्हणणार. ठीक आहे, हे सम तुम्हाला विचारत नाही, पण फक्त तुम्हाला इन्फॉर्मेशन असले पाहिजे, विचारत तुम्हाला आन्सर जमलं पाहिजे. सो एक्स, सपोज एक्स पॉप्युलेशन आहे, वाय इज इक्वल टू करंट इयर पॉप्युलेशन डिवाइड बाय प्रिव्हियस. म्हणजे काय होणार, तुम्हाला 2017चा रिलेटिव्ह चेंज काढायचा असेल तर आपण कसा काढणार, दिस करंट इयर 15.61 डिवाइड बाय previous year population. So you will get per unit change in population. So हे बघा 2017 मध्ये काय होणार, 15.61 घेतला, हा झाला तुमची एक्स ची व्हॅल्यू. ओके, आणि वाय म्हणजे काय, रिलेटिव्ह चेंज आहे, म्हणजे 15.61 डिवाइड बाय प्रिव्हियस इयर डेटा. सो हा झाला 1.0256. सेम current year data 15.96 divided by 15.61. So you will get this amount, and same 16.45 divided by previous year. सो आपण रिलेटिव्ह चेंज जो आहे तो आपण याच्यामध्ये डिफाईन केला. आणि आपला फॉर्म्युला काय आहे, ऍव्हरेज रेटचा, जीएम ऑफ वाय -1 मल्टिप्लाय बाय 100. सो इथे आपण जीएम घेणार, 3 व्हॅल्यूज दिल्या आहेत. सो पॉवर काय ना 1/3. जर तुम्ही सॉल्व्ह करणार, यू विल गेट द आन्सर. सो 2.62%. Therefore, average increase in population is 2.62% per year. Now the second part is harmonic mean. ठीक आहे, जॉमेट्रिक मीन काय, जॉमेट्रिक मीन काय, मल्टिप्लिकेशन करायचं जेवढे ऑब्झर्वेशन दिलेत ते, आणि रेस टू 1 बाय तेवढे एन, म्हणजे तेवढी पॉवर, तेवढ्या पॉवरनुसार तुम्ही आन्सर काढणार. हार्मोनिक मीन काय, हार्मोनिक मीन हा जरा जास्तच कॉम्प्लिकेटेड आहे, याला रेसिप्रोकल म्हणतात, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन. म्हणजे अरिथमेटिक मीनच्या रेसिप्रोकल्स नुसार जे येणार तर त्याला हार्मोनिक मीन म्हणतात. म्हणजे याचा फॉर्म्युला बघा, तुम्हाला दिसेल, रेसिप्रोकल ऑफ एम ऑफ रेसिप्रोकल्स म्हणजे इज इक्वल टू एन अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आहे. म्हणजे काय, इफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल तर काय होणार, एन कॅपिटल होणार. का बरं एन कॅपिटल होणार, कारण की एन म्हणजे काय होणार, समेशन ऑफ एफ frequency. Just see, take out the example. Suppose price of tea of first grade is 10 gram per rupee, whereas that of second gram is, 2 ग्रेड आहेत, एक फर्स्ट ग्रेडची टी आहे त्याचं 10 ग्रॅम पर रुपी प्राइस आहे, आणि सेकंड ग्रेडची आहे 12.5 ग्रॅम पर रुपये आहे. सो जर इक्वल क्वांटिटी आपण बोथ टाईपच्या घेतल्या, मिक्स केल्या, तर त्याची प्राइस काय होणार. तर हे कुठे प्रिन्सिपल वापरता, जेव्हा प्रोडक्ट मिक्स असतं, प्रोडक्ट मिक्स जेव्हा करतात, म्हणजे एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये एखादा प्रॉडक्ट आपल्याला बनवायचं असेल, त्याला इनपुट आउटपुट रेशो ठरलेला असतो. तर इनपुटचं कॉम्बिनेशन कसं करणार, कोणतं इनपुट किती पर्सेंटेज वापरायचं, किंवा किती ग्राम किती क्वांटिटी यूज करायचं, फॉर दॅट पर्पज हार्मोनिक मीन इज यूज. सो सपोज आता इथे 2 प्रकारचे टी आहेत, तर टीचं आपण एक्झाम्पल घेतलंय. सपोज 1 ग्रॅम टी आपण परचेस केली प्रत्येक टाईपची, सो 2 टाईपची आहे. सो काय होणार, आपण 2x परचेस करणार, म्हणजे 2 into x. सो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ग्रेड काय होणार, जेवढी त्याची क्वांटिटी आहे डिवाइड बाय रेट. सो क्वांटिटी आपण घेतली आहे x आणि रेट आहे 10, सो x अपॉन 10 रुपीज. आणि सेम फॉर सेकंड काय होणार, दुसऱ्याचा रेट काय आहे 12.5, राईट. सो x अपॉन 12.5. सो ॲव्हरेज प्राइस काय होणार, टोटल क्वांटिटी परचेस डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट. सो टोटल क्वांटिटी किती परचेस केली आपण, 2x, आणि टोटल कॉस्ट किती झाली, x बाय 10 आणि x बाय 12.5. सो जस्ट बाय सिम्प्लिफाईंग यू विल गेट द आन्सर. ओके, म्हणजे काय केलं आपण, ॲव्हरेज काढला दोन्हीचा, डिवाइड बाय दिस अमाऊंट. सो यू विल गेट द आन्सर 11.11 ग्रॅम पर रुपी. तुम्हाला सम्स कसे विचारतात असे, कम्प्युट द HM ऑफ 73, 84, 47, 91, 56. आता याच्यामध्ये कसं काढणार, एन म्हणजे काय येणार, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 1 2 3 4 5, राईट. सो 5 ऑब्झर्वेशन्स आहे, सो इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 डिवाइड बाय प्रत्येक ऑब्झर्वेशन, 1 अपॉन 73, 1 अपॉन 84, 1 अपॉन 47, 1 अपॉन 91, 1 अपॉन 56. जेव्हा तुम्ही हे सिम्प्लिफाईड करणार, तर सिम्प्लिफाईड करताना ते मल्टिप्लाय करू नका, डायरेक्ट काय करा, 1 अपॉन 73 4 पर्यंत व्हॅल्यू घ्या. ठीक आहे, सो यू विल गेट दिस व्हॅल्यूज, आणि मग काय येणार तुमचं ॲडिशन. सो 5 अपॉन दिस व्हॅल्यू
So you will get the answer. So it can, आणि हा एक्सेलने पण काढता येतो. एक्सेलने काय आहे, त्याचा फॉर्म्युला आहे हार्मिन आणि त्याची रेंज द्यायची असते. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यानं डायरेक्टली हार्मोनिक मीन अवेलेबल होतो. नंतर हे आहे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स. तो सर्व मीन तुम्हाला सांगितलं की ऑल मीन्स अरिथमेटिक मीन असो, जिओमेट्रिक असो किंवा हार्मोनिक असो, ऑल दिस मीन्स आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्झर्वेशन्स. देन इट कॅन बी रिजिड डिफाईन, कारण की परफेक्शन जास्त असतं. अँड इट इज कॅपेबल फॉर फर्दर मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट. का बरं? कारण की तुम्ही नियर टू आन्सर, नियर टू सेंटर टेंडन्सी असतं, त्याच्यामुळे तुम्हाला आन्सर करणं किंवा पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी फर्दर इट कॅन बी युज्ड. द डिमेरिट्स आहे, जर 0 असेल तर काय येणार? इट कॅनॉट बी डिफाईन. का बरं? 1 डिवाइड बाय 0 काय येणार आन्सर? इन्फिनिट. ठीक आहे, याचा आन्सर तुमचा इन्फिनिट असतं. सो यू कॅन नॉट डिफाईन द आन्सर. म्हणून हार्मोनिक मीन मध्ये जर एखादा ऑब्झर्वेशन 0 असेल तर तुम्हाला हार्मोनिक मीन कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. पण एखादा ऑब्झर्वेशन 0 असेल तर अरिथमेटिक मीन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. का बरं? कारण की त्याची व्हॅल्यू 0 आपण घेऊन कॅल्क्युलेशन ऍडिशन करू शकतो. इट इज नॉट सिम्पल टू कॅल्क्युलेट, कारण की 1 डिवाइड बाय एव्हरी ऑब्झर्वेशन येतं, त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स आहे जास्त. and it is calculated to find average rate etc, and it is meaningful to compute the positive ऑब्झर्वेशन. म्हणजे फक्त पॉझिटिव्ह ऑब्झर्वेशन्सला त्याचा यूज होतो, जसं जॉमेट्रिक मीनला आहे. आणि इट इज नॉट अप्लिकेबल टू क्वालिटेटिव्ह डेटा. इट कॅनॉट बी डिफाईन ग्राफिकली and it cannot be computed for frequency distribution with open end classes. कारण की ऑब्झर्वेशन मध्ये सर्व ऑब्झर्वेशन्स येणार, त्याच्यामुळे ओपन एंड क्लासेस फॉर दॅट पर्पज इट कॅनॉट बी डिफाईन. and it may not be an actual observation data. जे डेटामध्ये आहे ते आन्सर ऑब्झर्वेशन मधलाच तुमचा आन्सर असेल. इट इज नॉट फिक्स्ड. तर यूज काय आहे हार्मोनिक मीनचा? ॲव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, ॲव्हरेज रेट्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला हार्मोनिक मीन यूज करता येतो. त्याच्यामुळे ऑटोमोबाईल्स इंडस्ट्रीज असतील किंवा तुमची फिनान्शियल कॉर्पोरेशन्स असतील, जसं तुम्ही सपोज एखादा बँक्समध्ये लोन प्रपोजलसाठी ऑफिसर असतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला जेव्हा ॲव्हरेज रेट्स काढायचे असतात, दॅट टाइम यू हॅव टू यूज अ हार्मोनिक मीन. त्याच्यामुळे एक्सेलमध्ये तुम्ही डायरेक्टली हार्मोनिक मीन काढू शकतात ॲज कम्पेअर्ड विथ युअर प्रिव्हियस डेटा. मग त्याच्यानुसार ते ॲव्हरेज रेट्स काढतात की ह्यावेळेस ॲव्हरेज रेट काय ठेवायचा लोनसाठी, किंवा गाडीचा ॲव्हरेज स्पीड तुम्ही कसं डिफाईन करणार, त्याचा आरपीएम वगैरे याच्यावरनं तुम्ही कसं ते कॅल्क्युलेट करणार स्पीड. तर ते इट इज टू बी डिफाईन थ्रू द हार्मोनिक मीन. लास्ट आहे याच्यामध्ये रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मीन्स, जे एएम, जीएम आणि एचएम आहे. म्हणजे अरिथमेटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन आणि हार्मोनिक मीन, याच्यामध्ये काय रिलेशनशिप आहे. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला सर्वांना लक्षात ठेवायचा आहे. का बरं? याच्यावर तुम्हाला समज असेल. तर जीएम इज इक्वल टू काय असतं? अंडररूट एएम अरिथमेटिक मीन मल्टिप्लाय बाय हार्मोनिक मीन. म्हणजे तुम्हाला अरिथमेटिक मीन आणि हार्मोनिक मीन दिला असेल तर तुम्हाला जीएम काढता आला पाहिजे, किंवा जीएम एचएम दिला असेल तर एम काढता आला पाहिजे. आणि हे लक्षात ठेवायचं, अरिथमेटिक मीन is always higher than geometric mean. Geometric mean is always higher than harmonic mean. So सर्वात कमी जी व्हॅल्यू असते ती हार्मोनिक मीनची असते, कारण की इट इज नियर टू परफेक्शन असतो. जेव्हा अरिथमेटिक मीन, जॉमेट्रिक मीन आणि एचएम हा जो आहे डेफिनेशन, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. इथे आपला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी जो आहे तर तो आपला टॉपिक पूर्ण झालेला आहे. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही ह्या टॉपिकमध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे? कारण की आता शेवटचे 2 पॉईंट्स राहिले आहेत, दॅट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तर त्याच्यामध्ये 2च आहे, एसडी आणि रेंज, 2च कन्सेप्ट आहेत. ते आपण आता पुढच्या 1-1.5 आठवडा तुमचे लेक्चर्स नाही होणार आहे, त्या 2 कन्सेप्ट आपण नंतर क्लिअर करणार आहे. नंतर तुमची जेव्हा ही फायनल एक्झाम होईल, म्हणजे इंटरनलची एक्झाम झाल्यानंतर तुमचा एक व्हॅल्यू एज्युकेशनचा कोर्स आहे, विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू. तो तुमचा एक 1 वीक तो असणार आहे, म्हणजे 10 ते 11:30 टायमिंग असणार आहे, आणि तो कंपल्सरी सर्वांना आहे. त्याच्यावर तुम्हाला ग्रेडिंग आहे. तो जर तुम्ही दिला नाही तर तुमचा सर्व विषय तरी पास असले तरी तुमचा रिझल्ट फेल येईल, तुमचं एफआय क्लिअर होणार नाही. त्याच्यामुळे व्हॅल्यू एज्युकेशन, त्या नोटीस वगैरे सर्व मी ग्रुपवर टाकणार आहे, तर तो कोर्स पण तुम्हाला कंपल्सरी करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्टली कॉलेजला, मी तुम्हाला टायमिंग सांगेल, त्या टायमिंगला तुम्हाला कॉलेजला यायचं आहे. सर्व प्रिकॉशन घ्यायचे आहे तुम्ही, मास्क वगैरे वेअर करून. आणि मग आपण लेक्चर्स जे पुढचे 2 टॉप पॉईंट्स आले ते आपण कॉलेजला घेणार आहे डायरेक्टली.
आणि तेव्हाच ग्राफ पेपर्स तुम्हाला परचेस करायचे आहे. ग्राफ पेपर्स परचेस करून ठेवायचे आहे. ग्राफिकली जो मेन मोड आणि हिस्टोग्राम राहिला आहे आपलं, तर ते आपण टॉपिक्स तेव्हा घेणार आहे. ठीक आहे. सो थँक्यू एव्हरीवन. नाव यू कॅन लेफ्ट द मीटिंग. कोणाला काही विचारायचं आहे? यू कॅन आस्क इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनिथिंग.